Hi 10th, welcome back to my channel. So last day we had a discussion about how to find out LCM and HCF by using prime factorization method. So in this chapter we discussed Euclid's division lemma first, then how to find out HCF of two numbers by using Euclid's division algorithm. Then we applied Euclid division algorithm in weight problems. Then we started the discussion of that fundamental theorem of arithmetic. Then we solved a few questions, very important questions like 6 raised to n, 4 raised to n, ends with 0 or not. All those questions we discussed. Then how to find apply HCF in weight problems. We discussed that that fruit seller problem, no, sweet seller problem. We discussed all those problems. Then army, that problem we discussed. Then last day we had a discussion how to find out LCM and HCF by using prime factorization method. The specialty of prime factorization method is we can easily calculate LCM and HCF both. Whereas by using Euclid's division algorithm, the main limitation is we can only calculate the HCF by using Euclid's division algorithm. We cannot calculate LCM. But here by using prime factorization method, we can easily calculate LCM and HCF of both. For 2 number, for 3 numbers, for 4 numbers, no problem, just prime factorize and apply that property. In order to calculate HCF, first of all you are supposed to list out the common factors and give the least power. In order to calculate the LCM, you are supposed to write all the factors involved. Not only common factors, all the factors involved. One number, one time, and give the maximum power. That was the method we used to calculate LCM, no? Okay. Then we discussed very important property, LCM of a comma b into HCF of a comma b is equal to a into b. That means if we take the product of LCM and HCF of two numbers, that will be same as that of the product of that two number. That was that theorem property, very important remark. And we solved a few problems, and we solved a few problems by using if HCF is given, then how to calculate LCM by using this property, this relation. That also we discussed. So today we are going to discuss about that weight problems, circular path, that weight problem, and we will open a very important concept today. Okay, so today's video is going to be very important session for you. So shall we? Yes. So this is your problem. Read it out. There is a circular path, very important problem, okay, very important problem. And here also a trick is hiding in this problem. But before going for the trick, first of all, let me try to explain in the question proper way. Let me try to find out the answer by the explanation. You just see the question. There is a circular path around a sports field. Sonia takes, let me read the question completely first. Sonia takes 18 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time, same direction. After how many minutes they meet again at starting point? This is the question. You may understood the question, no? No. I will explain the question once again. See. There is a circular path around a sports field. ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടൊരു പാത്ത് ഉണ്ട്. ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനൊരു നമ്മൾ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഗ്രൗണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതിൻ്റെ ചുറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഓടാൻ പോയ ഓട്ട മത്സരത്തിന് പോവുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് രവി, ഇത് സോണിയ. ആരൊക്കെ? രവിയും സോണിയയുമാണ്. അവർ ഓട്ട മത്സരം വെക്കുവാണ്. ഓക്കെ. സോണിയ ടേക്സ് 18 മിനിറ്റ്സ് ടു ഡ്രൈവ് വൺ റൗണ്ട്, വൈൽ രവി ടേക്സ് ഓൺലി 12 മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ദ സെയിം. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സോണിയ 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ടേ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സോണിയനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി പാവം തളർന്ന് മടുത്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും 18 മിനിറ്റ് ആകും. ബട്ട് രവി, ബോയ്സ് ആർ ഓൾവേസ് പവർഫുൾ, നോ? അയ്യോ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഗേൾസ് ആർ മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ബോയ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ രവി കുറച്ച് ആൾ നല്ല ഉഷാറായതുകൊണ്ട് രവിക്ക് 12 മിനിറ്റ് മതി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സോണിയയ്ക്ക് 18 മിനിറ്റ് വേണം, രവിക്ക് ജസ്റ്റ് 12 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോൾ സോണിയാണോ രവിയാണോ സ്പീഡിൽ ഓടുക?
രവി, കാരണം കുറഞ്ഞ സമയം മതിയല്ലോ രവിക്ക് ഇത് കറങ്ങാൻ. പക്ഷേ സോണിക്ക് 18 മിനിറ്റ് വേണം. ഇനി സപ്പോസ് ദേ ബോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിൻറ്റ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ, അതായത് സോണി ഇങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ രവി തിരിഞ്ഞോടുവാണോ? അല്ല, സോണിയും രവിയും ഒരേ വശത്തോട്ട് ഓടുകയാണ്, ഒരേ സമയത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണല്ലോ റൂൾസ്, നിയമം അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് ദേ മീറ്റ് അഗെയിൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇനി എപ്പോഴാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കാണുക? ഓടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ അവരെപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് കാണുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഒരു സർക്കുലർ പാത്തുണ്ട്, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സോണിയും രവിയാണ് ഓടുന്നത്. സോണിക്ക് 18 മിനിറ്റ് വേണം പാവത്തിന് ഓടിത്തീരാൻ, പക്ഷേ രവി 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉഷാറാ ഓടിത്തീരും. ഇനി അവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഇനി അവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് ദേ മീറ്റ് അഗെയിൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അതാണ് ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടൂലേ? ഇല്ലേ, കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെന്തായാലും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടൂലേ? കണ്ടുമുട്ടും. പിന്നെ സോണിയും രവി ഓടാൻ തുടങ്ങുവാണേ. സോണിയ ഓടി 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 സോണി ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഓടി 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 ഇവിടം വരെ എത്തി. അപ്പോൾ സോണിക്ക് 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സോണി ഇവിടെ എത്തി. പക്ഷേ രവി ഓടിത്തുടങ്ങി 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രവി തീർന്ന് രവി ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴല്ലേ സോണിയ, അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, സോണിയയ്ക്ക് 18 മിനിറ്റ് വേണം ഇവിടെ എത്താൻ. പക്ഷേ ആ 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രവി എവിടെ എത്തും? രവിക്ക് 12 മിനിറ്റ് മതി ഒരു റൗണ്ട് തീരാൻ. അപ്പോൾ സോണിയ 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും രവി ആ 18 മിനിറ്റിൽ 12 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവൻ ഇവിടെ എത്തും. കാരണം 12 മിനിറ്റ് മതി അവൻ ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ. പിന്നെ സോണിയ 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും രവി ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി രവി ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് സോണി ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രവി ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? സോണിക്ക് 18 മിനിറ്റ് വേണം ഇവിടെ എത്താൻ, രവിയെ സംബന്ധിച്ച് 12 മിനിറ്റ് മതി ഇവിടെ എത്താൻ. അപ്പോൾ സോണിക്ക് 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സോണി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രവി ഇവിടെ എത്തി അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അതായത് സോണി ഇവിടെ 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രവി ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം രവിക്ക് 12 മിനിറ്റ് മതി ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ. ഇതിൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സോണി ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സോണിയ രവി എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ചെറിയ ലോജിക്ക് മതി കുട്ടികൾക്ക്. സോണിയ 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക കേട്ടോ. എങ്ങനെ? സോണിയ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, രവിക്ക് 12 മിനിറ്റ് മതി. ഇനി സോണിയ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക? പോട്ടെ, പറ. രവി എപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക? 24 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ രവി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. കാരണം എന്താ? രവിക്ക് ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ 12 മിനിറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ 24 മിനിറ്റ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ രവിക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം? 24 കൊണ്ട് ഒരു 12 കൂടെ കൂട്ടാം, 36 മിനിറ്റ്. മനസ്സിലായോ? സോണിയയ്ക്ക് ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ 18 മിനിറ്റ്, സോണിയ രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഒരു 18 മിനിറ്റ് കൂടെ വേണം, അതായത് 36 മിനിറ്റ്. അതായത് രവി മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ്? 36 മിനിറ്റ്. സോണിയ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 36 മിനിറ്റ്. അതായത് രവി മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനെടുത്ത സമയം കൊണ്ട് സോണിയ എത്രാമത്തെ റൗണ്ടേ കംപ്ലീറ്റ് ആകുള്ളൂ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. രവിക്ക് 12 മിനിറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് രവി 24 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് 36 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 12 മിനിറ്റ് കൂടി വരും. സോണി ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് 36 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പാവം അത് കവർ ചെയ്ത് തീരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോണിയ 36 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർന്ന് ഈ ലൈനിൽ എത്തൂലോ. ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സോണി ഇവിടെ എത്തി, രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഈ 36 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സോണി ഇവിടെ എത്തുമ്പം രവി അതേ 36 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 1, 2, 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് രവി ഇവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടൂലേ? അതായത് രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയം ഏതാ? 36ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുക. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത, സോണിയ 2 റൗണ്ടേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ, രവി മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടുക. അപ്പോൾ ചുരുക്കി ഇവിടെ ഇത് എത്രാമത്തെ റൗണ്ട് എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ്? ആഫ്റ്റർ 36 മിനിറ്റ്സ് ദേ വിൽ മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എക്സാമിന് കണ്ടുപിടിക്കും കുറേ സമയവും. പക്ഷേ ഇത് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് നിങ്ങൾ. 18ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ ഈ വരുന്നത്?
12ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ ഈ വരുന്നത്. ഈ 18ഉം 12 എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? സോണി 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രവി 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് 18ഉം 12ഉം. അപ്പോൾ ഈ 12ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇതാണ്, 18ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇതാണ്. ഈ 36 എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതല്ലേ ഈ 36 എന്ന് ആലോചിക്ക്. 18നെയും 12നെയും ഇനിയും കോമൺ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ കോമണിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണിത്. രണ്ട് പേരിലും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നതിൽ, അതായത് രണ്ട് പേരുടെയും മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നതിൽ ചെറുതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ. അതായത് രണ്ട് പേരുടെയും മൾട്ടിപ്പിൾ, അതായത് 12ൻ്റെയും 18ൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ അതിൽ കോമൺ, അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? least common multiple. So answer will be the LCM of the given time 18 and 12. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി? LCM. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് LCM ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ HCFൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊരു ലോജിക്ക് നോക്കുക. മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ കോമൺ വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ LCM ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കിത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയയിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല LCM എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. സോ LCM ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ LCM ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ? LCM ഓഫ് 12 and 18 വിൽ ഗീവ് യു ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി LCM കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 12ൻ്റെയും 18ൻ്റെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ അല്ല. മസ്റ്റായിട്ടും ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. എൻ്റെ അടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല, ശരിയാണോ നോക്കാൻ. സോ 12ൻ്റെയും 18ൻ്റെയും LCM മീൻസ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത്. 4 × 3, ഇത് 2² × 3 എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ. 2² × 3⁻1. യെസ്. 18 6 × 3. അപ്പോൾ 2 × 3² പറ്റില്ലേ? യെസ്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഇനി LCM ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് LCM കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക LCM? LCM എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ HCF പോലെയല്ല, എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതണം. 2ഉം 3ഉം ആദ്യമുണ്ട്, അത് 2 എഴുതി. പിന്നെ അടുത്തതിൽ 2, 3 ആയതുകൊണ്ട് സെയിം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അറിയാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയ പവേഴ്സ് ഇടണം. 2ൻ്റെ വലിയ പവർ 2 ആണ് വരിക, 3ൻ്റെ വലിയ പവർ ഇതാ ഇവിടെ 2 ആണ് വരിക. 2ൻ്റെ വലിയ പവർ എഴുതി, 3ൻ്റെ വലിയ പവർ എഴുതി. നോക്കി, 4 × 9, 2² 4, 3² 9, 9 × 4 36 മിനിറ്റ്സിലാണ് അവർ പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുക. You get the same answer, 36. 36 is the answer. So this is the answer for that question. Clear? Yes. So ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ ഈ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ? റിയൽ ലൈഫായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, റിയൽ ലൈഫായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രസത്തിലങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് HCF LCM അത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ LCM, അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ HCF എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ LCM എന്നുള്ള ഐഡിയ കണക്ട് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് ആദ്യം ഇന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ അവരെപ്പോഴാണ് കണ്ടുമുട്ടുക, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് LCM തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ? വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ? എന്താ റാഷണൽ നമ്പർ? Can I say 2 is a rational number? Of course, because 2 we can write it as 2/1. Rational number is in the form sum a/b, isn't it? If you write a number in the form a/b, that is known as rational number. Okay, and the denominator should not be 0. Why? Because 1/0, 2/0, 3/0 എന്നൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. When the denominator is 0, that number is not defined. So rational number defines as a number in the form p/q or a/b where denominator q, a number in the form p/q where the denominator q cannot be 0. If denominator becomes 0, the answer will not be 0. If numerator is 0, then the answer will be 0, like 0/1 0, 0/2 0, 0/100 0. But if denominator becomes 0, like 100/0, 2/0, 3/0, that is not defined. In mathematics, scientists they defined
a rational number with the denominator 0, mathematicians define a rational number with the denominator 0 as a not defined number. ഉത്തരം അറിയില്ല, അതാണ്. അപ്പം മുകളിൽ 0 വന്നാൽ ഉത്തരം 0 ആണ്, പക്ഷേ താഴെ 0 വന്നാൽ ഉത്തരവില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മൾ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. റാഷണൽ നമ്പർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം a by b where denominator cannot be 0. If denominator becomes 0, that is going to be a non എന്താണ് പറയുക, നോട്ട് ഡിഫൈൻ നമ്പർ. ക്ലിയർ? സോ റാഷണൽ നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോം സം a by b. അത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അപ്പോൾ ഇറാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ നമ്പർ വിച്ച് വി കനോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം a by b, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ, isn't it? A number in the form a by b is known as rational. A number, if you fail to write a number in the form a by b, that is known as irrational number. ഇനി ഇറാഷണൽ നമ്പറിന് വേറെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇരുന്ന് മടുത്തു അതുകൊണ്ടുണ്ടോ. ഇറാഷണൽ നമ്പറിന് വേറൊരു സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പം a by b, p by q, അല്ലെങ്കിൽ 2 by 3, 4 by 5 അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നതിനാണ് റാഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇറാഷണൽ. അപ്പോൾ ഇറാഷണലിൻ്റെ ഇനി അതല്ലാതെ വേറൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടിയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ 9ൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ ലൈനിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഷീമ മിസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. √2, √3 അടയാളപ്പെടുത്താൻ 9ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഈ √4 ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണോ? നോ, ബിക്കോസ് √4 ഈസ് 2. 2 ഈസ് നോട്ട് എ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ബിക്കോസ് 2 ഈസ് റാഷണൽ. So √4 is rational. Why? Because √4 is 2. So 2 is a rational number because we can write 2 as 2 by 1. So √4 is obviously that is going to be a rational number. What about √9? Is it rational or irrational? √9 means 3. 3 we can write it as 3 by 1. So √9 is 3. 3 means that 3 by 1. So √9 is nothing but 3 by 1. So √9 is rational. Why? Because √9 we expressed in the form some a by b. അല്ലെ, √9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 3 ആണ്. 3നെ നമുക്ക് 3 by 1 എഴുതി കൂടെ? അതുകൊണ്ട് അത് റാഷണലാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് √16? ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ ബിക്കോസ് √16 ഈസ് 4. 4 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4 by 1. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ റാഷണൽ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻ ദ ഫോം a by b. സോ √16 ഈസ് വാട്ട്? റാഷണൽ നമ്പർ. വാട്ട് അബൌട്ട് √25? Again, it's rational because √25 is 5. 5 we can write it as 5 by 1. That is in the form a by b, rational. What about √2? You know, √2, it's a little bit problem, no? Because we don't know the value of √2. റൂട്ടിന് സാറേ 2-ന് റൂട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. 2-ന് റൂട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ √2-ന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. √2 ഈസ് നോട്ട് എ റാഷണൽ നമ്പർ. √2 ഈസ് ഇറാഷണൽ. അതായത് നമുക്ക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന നമ്പറുകളൊക്കെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഉദാഹരണത്തിന് √2 ഈസ് ഇറാഷണൽ. വാട്ട് ഈസ് √5? വാട്ട് അബൌട്ട് √5? ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് √5? If it is √4, then it is 2 by 1, rational. But √5 is irrational number because there is no a specific value for √5. √5ൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക, ഗൂഗിളിലൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി. √5ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോൾ √2ൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ പറയും 1.4141400012 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീണ്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്പർ അല്ല √2ഉം √5ഉം. അതുകൊണ്ട് അത് ഇറാഷണൽ ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് √11? ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് √11? വാട്ട് അബൌട്ട് √9? √9 is 3, it is rational. But what about √11? It is not possible to calculate. There is no particular value for √11. So √11 is irrational. What about √10? Obviously √10 is irrational. So ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം റൂട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറൊക്കെ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയ എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുമെന്നില്ല. ഹയർ ക്ലാസ്സിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. എങ്കിലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് √7? ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ. √7 is irrational, but √100 is rational because √100 exists as 10 by 1. So you may understood what is irrational and rational. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളത് എങ്ങനെ നോട്ട് ബുക്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഞാൻ നോട്ട് തരില്ല. ഇനി നമ്മളിതിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് √2 is irrational. We understood that √3 is irrational.
വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് റൂട്ട് 7 ഈസ് ഇറാഷണൽ. ഇനി റൂട്ട് 2ഉം റൂട്ട് 7ഉം റൂട്ട് 3 ഒക്കെ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതിന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ റൂട്ട് 2ന് റൂട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇറാഷണലായി അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടുപ്പുള്ള പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിക്കണം. പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഹൗ വി പ്രൂവ്ഡ് തെയിൽസ് തിയറം, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഹൗ വി പ്രൂവ്ഡ് പൈതഗോറസ് തിയറം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ തിയറംസിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ റൂട്ട് 2 എന്തുകൊണ്ട് ഇറാഷണലായി അതിന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വ്യക്തമായൊരു പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രൂഫ് നമ്മൾ അതുപോലെ പഠിക്കണം. ചില പ്രൂഫുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഈ എന്താണ് ഈ വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ ഈ ബുൾജെറ്റിലെ അവരുടെ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആകസീനായി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ കൊടുത്ത സാധനം ഇവർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വൃത്തികേടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇറക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തീറവും, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? അതിനാണ് ഞാനിവിടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കത് മാക്സിമം ഗ്രാസ്പ് ആക്കി തരാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും ഐ തിങ്ക് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബട്ട് half of this session already taken away by CBSE, but we have to learn this because we cannot I cannot say that they won't ask a question from this session. I cannot say that because there may be chance they may choose some question at least from this session, so we cannot avoid it completely because this is not necessary for your future studies, but we cannot completely avoid because there exists few chance they may ask at least 1 or 2 questions from this session, so we have to learn this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ OMR ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൂഫ് എങ്ങനെ ചോദിക്കും? പ്രൂഫ് ചോദിക്കണമെന്നില്ല, പ്രൂഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഒരു ചോദിച്ചു കൂടായില്ല. അപ്പം A1 A2 B1 B2 ആണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊക്കെ പഠിക്കണം, ഷുവർ. ഇതെങ്ങനെ OMR ഇതിലൊക്കെ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ വ്യക്തമാക്കി തരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? റൂട്ട് 2 ഇറാഷണൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിന് നമ്മൾ പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കലി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, റൂട്ട് 2 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 3 ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്ത് ചെയ്താണെന്നറിയോ? ആ നമ്പറങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി. റൂട്ട് 2 എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതേ സാധനം തന്നെ റൂട്ട് 3 എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതേ സാധനം തന്നെ റൂട്ട് 7. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 പഠിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ആദ്യം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ റൂട്ട് 2 മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ട് 2 പഠിപ്പിച്ചത് തറമാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റൂട്ട് 3 ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ റൂട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ എളുപ്പമാണ്, റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ റൂട്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So please, shall we? So write question. Prove that. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രൂഫ് ഇതായിരുന്നു. അവർക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലെ ആക്കി കൊടുത്തു, നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആക്കി തരും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് 2 ഈസ് irrational. We have to prove that root 2 is irrational. We know that root 2 is irrational already. കാരണം എന്താ? 2ന് റൂട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് റാഷണൽ ആയേനെ. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 2 ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്യൂം റൂട്ട് 2 ഇറാഷണൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു അസംഷൻ നടത്തുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു റൂട്ട് 2 ഈസ് റാഷണൽ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, സാറ് എന്ത് പൊട്ടത്തരായി ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? റൂട്ട് 2 ഇറാഷണൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാറ് ചിന്തിക്കുവാണ് റൂട്ട് 2 റാഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതങ്ങനെയാണ് ചില മെത്തേഡ്. ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ്. അതായത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ക്യാമറ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, ഈ മറ്റേ കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നല്ല പറയാൻ, അങ്ങനത്തെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽട്ട് അങ്ങനെ ആപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻബിൽട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൊബൈലിൽ. പഴയ ഫോൺ അതിൻ്റെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോറായിരിക്കും. അപ്പം അതോ എന്നെ കാണുന്നതാണോ ബോറ് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം മാറ്റലോട്ട് വരാം. ഇത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ
ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഒരു ഉദാഹരണം ചുമ്മാ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, മക്കളെ മുറ്റത്ത് കൂടെ ഓടി കളിക്കരുത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അമ്മ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, മുറ്റത്ത് കൂടെ ഓടി കളിക്കരുത്, നിങ്ങൾ വീഴും, എന്തെങ്കിലും പറ്റും. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അമ്മയുടെ. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? മുറ്റത്ത് ഓടും. അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ തലയും കുത്തി വീഴും, കാല് മുറിയും. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ഓടുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അമ്മ പറഞ്ഞു ഓടരുത്, ഞങ്ങൾ ഓടി, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു ചീത്ത റിസൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി. ആ റിസൾട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിൽ കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല. റൂട്ട് 2 ഈസ് ഇറാഷണൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വരെ നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, നമ്മളെപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 റാഷണൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഓടി എന്നങ്ങ് എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണു. അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാണ് ശരി, അതിൻ്റെ തെറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം വലിയൊരു തെറ്റിലോട്ട് അത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഞാൻ തെറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വലിയൊരു തെറ്റിലോട്ട് വന്നത്, അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അതായത് എന്താണോ ശരി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ തെറ്റിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ അസംഷൻ തെറ്റാണ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അതാണിത്. അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല സംശയം എന്ത് പ്രൂഫാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. അസ്യൂം റൂട്ട് 2 ഈസ് ഇറാഷണൽ. സോ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ. നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് 2 ഈസ് ഇറാഷണൽ. വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് റൂട്ട് 2 ഈസ് റാഷണൽ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി റൂട്ട് 2 റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം? ഈ റൂട്ട് 2 ഈസ് റാഷണൽ, റൂട്ട് 2 റാഷണൽ. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 റാഷണലാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൂട്ട് 2 റാഷണലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ആസ് യുവർ വിഷ്, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം. അസ്യൂം റൂട്ട് 2 ഈസ്, പക്ഷേ പഠിക്കണം കേട്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അസ്യൂം റൂട്ട് 2 ഈസ് റാഷണൽ. അപ്പോൾ എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി റൂട്ട് 2 റാഷണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് 2നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? റൂട്ട് 2 റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് 2നെ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു A/B ഫോമിൽ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 റാഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് 2നെ ഒരു A/B ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണ്ടേ? കാരണം എന്താ? റൂട്ട് 2 ഇറാഷണൽ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? റൂട്ട് 2 റാഷണലാണ്. റൂട്ട് 2 റാഷണലാണ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് റൂട്ട് 2നെ ഒരു A/B ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് 2 ഇസിക്കൽ A/B, കാരണം റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A/B ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. A and B have നോ കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. എന്താ കണ്ടീഷൻ്റെ അർത്ഥം? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 റാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട്, റാഷണലിൻ്റെ ഫോം A/B ആയതുകൊണ്ട്, റൂട്ട് 2 റാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂട്ട് 2നെ A/B എന്ന് വിളിച്ചു. കാരണം റൂട്ട് 2 ഇപ്പോൾ റാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇവിടെ എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എയും ബിയും ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ 1 അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. കാരണം എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും 0 ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ. അതുകൊണ്ട് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുത്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയമില്ല. പക്ഷേ എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. റാഷണൽ നമ്പറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? 3/9 ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ്. തീർച്ചയായും അല്ലേ? ഈ 3/9നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് വരും? 1/3 വരില്ലേ? 3 കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 1/3 വരും അല്ലേ? 3 3 1 9 3 3 1/3 വരും. ഈ 1ലും 3ലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ഇല്ലേ? അതായത് ഇനി 3/4 ഈ റാഷണൽ നമ്പറിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? 3ലും 4ലും 1 അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ല. ഇനി 6/8 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പറ്റും. 2 കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 3/4. ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിനും ഒന്നെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും അത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലാണേലും ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫോമില്ലേ, അതിൽ 1 അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അതെല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറിനും പ്രത്യേകതയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഫോമിൽ എത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. അപ്പം ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്?
അത് അവസാനം ഏത് ഫോമിൽ എത്തിക്കാം, ഒന്നല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടറും അതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഫോമിൽ എത്തിക്കാം. അതാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട് റാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ എത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അവർ തരുന്നുണ്ടാവുക. എന്തായാലും സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 1 അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ല എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് റാഷണൽ നമ്പറിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ. ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് പഠിക്കാൻ. റൂട്ട് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ്. നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരുമോ ഞാൻ. അപ്പോൾ റൂട്ട് റാഷണൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ റൂട്ടിനെ ഞാൻ a/b എന്ന് വിളിച്ചു. കാരണം റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. റൂട്ട് റാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് റൂട്ടിനെയും ഒരു സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. കാരണം റൂട്ട് റാഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ റൂട്ടിനെയും ഒരു സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് റൂട്ടിനെ ഒരു സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് a/b എന്ന് എഴുതി. കാരണം എന്താ, റൂട്ട് റാഷണലാണ്. റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a/b ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റൂട്ട് = a/b എന്ന് എഴുതി. ഇനി എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ, ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിനെയും പോലെ ആ എയും ബിക്കും വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും കോമൺ ഫാക്ടർ 1 ആണ്. അതായത് ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇതിപ്പോൾ നമ്പർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായേനെ, അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. ഇവിടെ എയും ബിയും ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തതാണ്, ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ എത്തിക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലാണ്. ഇനി ഇവിടെ എയ്ക്കും ബിക്കും വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ല ഒന്നല്ലാതെ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു. കാരണം ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. അത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു. സംശയമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി, ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ബീനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, ഈ എ അവിടെ നിർത്തി, എനെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിർത്തി, എന്നിട്ട് ബീനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തായി, √2b എന്നായില്ലേ. ഈ ബീനെ വലിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുത്തു, ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ √2b = a എന്ന് വന്നില്ലേ, a = √2b എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. √2b = a എന്നുള്ളതിന് a = √2b എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, എഴുതാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ക്വയറിങ്. രണ്ട് വശത്തും ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ട് വശത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയറിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് സ്ക്വയറിങ് ചെയ്തു, അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് വശത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ, അതായത് a = √2b എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, റൈറ്റിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കി, എൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ, a². √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ, √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, √4 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് 2 എന്നല്ലേ വരിക. അതെ, അപ്പോൾ √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 2 ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ, √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 2 ആണ്. √3ൻ്റെ സ്ക്വയർ 3 ആണ്. √5ൻ്റെ സ്ക്വയർ 5 ആണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4 അല്ല, 2 ആണ്. ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ റൂട്ട് ഒഴിവായി ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ബീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ, b². നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ, എൻ്റെ സ്ക്വയർ a², √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ 2 എന്ന് എഴുതി, ബീൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് b² എന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത്, ഈ √2 എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനം ഒഴിവായി സാധാ ഒരു 2 വന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ റൂട്ടിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ? ഇനി ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് എന്താ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. 8 = 2 × 4 ആണ്. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ്. 10 = 2 × 5 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ, 16 = 2 × 8. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? 16 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്, a² = 2 × സംതിങ്. ഇപ്പം 16 = 2 × 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ a² = 2 × b² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, a² 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നല്ലേ. നോക്ക്, ഇതാ 16 = 2 × സംതിങ്, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ആ സംതിങ്, പക്ഷേ 16 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയാലോ ഈ എഴുത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം a² = 2 × സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a² 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാന്നല്ല അർത്ഥം. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഇപ്പം 8 = 2 × 4 ആണെങ്കിൽ 8 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അപ്പം a² = 2 × സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a² 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. സോ എന്തെന്ന് എഴുതാം, a² ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് എഴുതാം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 10 = 2 × 5 ആണെങ്കിൽ 10 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണോ, ഇവിടെ 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ a² = 2 × സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് a² എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി a² മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ എയും ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആയിരിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്.
ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 4 സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. കാരണം എന്താ, 4 സ്ക്വയർ 16 ആണ്. 16 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 4 എന്തായിരിക്കും, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 അല്ലേ? 4 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്ത സാധനവും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആയിരിക്കും. ഇതാ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 8 സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. കാരണം എന്താ, 8 സ്ക്വയർ 64 ആണ്. 64 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 8 എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. 8 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒബ്വിയസ്ലി എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഇനി ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, എ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പക്ഷേ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്. എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കലില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് 2 പ്രാവശ്യം എഴുതും, കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇനി എ ഈസ് എ ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ എഴുതി, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ. എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് ഇവിടം വരെ കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് പഠിത്തം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, എ 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എ 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിനെ 2 ഇൻറ്റു ഒരു സംതിങ്, ഒരു 2x എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ 2x എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാരണം എന്താ, എ 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. 8 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 അല്ലേ? അതാണോ 8 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8നെ ഈ 2 ഇൻറ്റു ഒരു സംതിങ്, ആ സംതിങ് 4 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എഴുതിക്കൂടെ? ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ. 16 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 16നെ ഈ 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് 8 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 2 ഇൻറ്റു, അവിടെ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആ നമ്പർ കറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റി. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. സോറി, എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഈ എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് എഴുതിയതിനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിനെ 3 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോമിസാണ്, ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x എന്ന് എഴുതി. കാരണം എന്താ, എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. ഇപ്പോൾ 8 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി, 8ന് നമുക്ക് 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എഴുതാൻ പറ്റി. 16 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 നമുക്ക് 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എഴുതാൻ പറ്റി. അതുപോലെ എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന് 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു. ഇത് 2, ഇത് 3. അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, വെരി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x എന്നുള്ള ഈ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കണം. അതായത് അപ്ലൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ വാല്യൂ ഇല്ലേ, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x എന്ന് ഇപ്പോൾ എഴുതിയ സാധനമില്ലേ, അത് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. അതായത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ ഏതാ, എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b സ്ക്വയറാണ്. അതിൽ എയ്ക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ, അതായത് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ. എയ്ക്ക് പകരം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, എയ്ക്ക് പകരം എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം 2x ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b സ്ക്വയർ എന്ന് മാറി എന്ത് വരും, എയ്ക്ക് പകരം 2x കൊടുത്ത് എന്ത് വരും, 2x സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b സ്ക്വയർ എന്നായില്ലേ. And a square is equal to 2b square. When we replace a by 2x, it becomes 2x square by 2b square. Clear? So it becomes what? What is 2 square? 4. What is x square? X square is equal to 2b square. ഒന്നുകൂടെ എയ്ക്ക് വരെ 2x കൊടുത്തു. സോ 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ is equal to 2b square എന്ന് വരും. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 4x സ്ക്വയർ, ഇതാ 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4, എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ is equal to 2b square എന്ന് വരുന്നു. ഓക്കെ. നൗ just it becomes, ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇവിടെ വരെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൂടെ? അങ്ങനത്തെ ക്യാൻസലേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. 2ൽ എത്ര 2 1, 4ൽ എത്ര 2 അങ്ങനത്തെ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. യെസ്, ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട്, 2x സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു b സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു. ഇതിനെ എനിക്ക് ഇതിപ്പറേ എഴുതാലോ. അപ്പോൾ b സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? അതായത് എന്താ, ഇപ്പോൾ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + 1 എന്നുള്ളത് 1 + 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് എഴുതാലോ. അത് തന്നെ. സോ 2x സ്ക്വയർ എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കയ്യിൽ, അതാ പറഞ്ഞത്. 2x സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് b സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, b സ്ക്വയർ 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നു. അതായത് b സ്ക്വയർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? b സ്ക്വയർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? കാരണം എന്താ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലത്, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് എഴുതിയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. അതാ 32നെ 2 ഇൻറ്റു 16 എന്ന് എഴുതി.
അപ്പം 32-നെ 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 32 2-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. 32-നെ 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം 32 ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. അതുപോലെ തന്നെ ബി സ്ക്വയറിനെ 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, ഇപ്പം 4 സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. കാരണം എന്താ, 4 സ്ക്വയർ 16 ആണ്. 16 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 4 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. നേരത്തെ ഇത് ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത്, ചെറിയൊരു ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഇതിന് നിങ്ങൾ 4th ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മതിയല്ലോ അല്ലേ സാറേ, ഇഷ്ടം പോലെ ആയല്ലോ അല്ലേ, 4th ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് 2 ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ കുറേ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അതിൽ 2 ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് 2nd ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് 4th ഇക്വേഷൻ. ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് 2nd ആൻഡ് 4th ഇക്വേഷൻ. എന്താ 2nd ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്? എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. എന്താ 2nd ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്? എ ഈസ്, ഞാൻ 2 ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ്, വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എഴുതുവാണ്. 2nd ഇക്വേഷൻ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് 2nd ആൻഡ് 4th, രണ്ടാമത്തെ 4th ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഇനി 4th ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്, ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അതായത് എ കോമ ബി ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2 എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്, ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എ കോമ ബി ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ 2 വന്നു എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എയും ബിയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അർത്ഥം. 8ഉം 4ഉം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണോ? 8ഉം 4ഉം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണോ? 8 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്, 4 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 8നും 4നും കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് 2 ഇല്ലേ? അതെ, 8ൻ്റെയും 4ൻ്റെയും കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ 2. കാരണം എന്താ, 8 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്, 4 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിനും കോമൺ ഫാക്ടർ 2 വരും. അതുപോലെ തന്നെ എയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്, ബിയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ത് വരും? 2 വരും. വരുമോ? വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? തുടങ്ങിയപ്പം എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ല അതർ ദാൻ 1. എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ല അതർ ദാൻ 1. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ 2 എന്ന് കിട്ടി. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തോ, ഇതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ തെറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇപ്പം എന്ത് വന്നു? അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ കാരണം? ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിന് ഇങ്ങനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ √2 ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ √2 ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. √2 റാഷണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു, തെറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ √2 റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ അതിനെ സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതിൻ്റെ കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇത് എന്ത്? അതിന് വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ 1 ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ 3/6 എന്നൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ്, ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1/2, പിന്നെ അതിന് വേറെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല. അതായത് ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിനും ചുരുങ്ങി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഞാൻ √2നെ ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്, ഇതെന്ന് നമ്മളങ്ങ് എടുത്തേക്കുവാണ് ഇവിടെ. എയ്ക്കും ബിക്കും വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ √2 റാഷണൽ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടീഷനും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് അവസാനം എന്ത് കിട്ടി? എയ്ക്കും ബിക്കും വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ, എയ്ക്കും ബിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ 2 കൂടെ വന്നു. പക്ഷേ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? എയ്ക്കും ബിക്കും വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ, എയും ബിയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ഫാക്ടർ 2 വന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ റോങ്ങിലോട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ഒരു തെറ്റ്, അത് അസ്യൂം ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ അസംഷനേ തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റായി വരും എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇതാണ് എപ്പോഴും ശരി. അതായത് ഓൾവേസ് √2 ഈസ് ഇറാഷണൽ എന്നായിരിക്കും ശരി. കാരണം എന്താ? അതിൻ്റെ തെറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തപ്പം വലിയൊരു തെറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എപ്പോഴും ശരി. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് എഴുതുക, ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ. So √2 is always irrational. √2 cannot be rational. അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. It's a contradiction to our assumption. So we can conclude that √2 is always irrational. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം.
ഇനി വേഗം ഇത് പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു തരാം. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് √2 പെട്ടെന്ന് ഇത് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയൊന്നും വലിച്ചു വാരിയൊന്നും പറയാണ്ട് വേഗം എഴുതാം. √2 ഇറാഷണൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തെറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അസ്യൂം √2 ഈസ് റാഷണൽ. ഇനി √2 റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഏതൊരു നമ്പർ റാഷണൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ നമ്പറിന് നമുക്കൊരു A/B ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും B എന്താവാൻ പാടില്ല, 0 ആവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, എയ്ക്കും ബിക്കും നോ കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ 1 അല്ലാതെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറും എയ്ക്കും ബിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. A and B എന്തെന്ന് എഴുതുക? A and B do not have any common factor other than 1 അല്ലാതെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എയ്ക്കും ബിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഈ √2 റാഷണലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. റാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് A/B ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇതാണ് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി ബീന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? A √2B എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? A² √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 2, Bൻ്റെ സ്ക്വയർ B². അപ്പോൾ A² 2B². അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? A² ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. കാരണം എന്താ? A² 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ A² ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? A ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ A² മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ A എന്ത് വരും? അതും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആയിട്ട് തന്നെ വരും. നേരത്തെ റീസൺ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Aയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആയിട്ട് വരും. A² മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ Aയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആയിട്ട് വരും. ഇനി A മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം A മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അതായത് Aനെ നമുക്കൊരു 2 ഇൻറ്റു ഒരു സംതിങ് ആക്കി എഴുതാം. സോ A = 2x എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ A = 2x എന്നുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് A = 2x എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? A² = 2B² എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അതിൽ A = 2x കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 2x² = 2B² എന്ന് വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 4x² = 2B² എന്ന് വരും അല്ലേ? ഈ 2 ഉം 4 ഉം ഇവിടെ 2 വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? B² = 2x² അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 2x² = B² എന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ B² = 2x² എന്ന് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? B² 2, എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2 ഉം 4 ഉം ഇവിടെ 2 വന്നു. അപ്പോൾ B² ഇവിടെ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 2x². അപ്പോൾ B² = 2x². ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? B² ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. കാരണം B² = 2 ഇൻറ്റു സംതിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ B² ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? B ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്. ഇതൊരു ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ B ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മുടെ ഈ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനും നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2, B ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2. ഞാനിങ്ങനെ കുത്തിയും പോറി എഴുതുന്നത് ഞാൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓറലി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം ലാഭിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത കംപ്ലയിൻറ്റ് സാർ അറബി എഴുതുകയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പക്ക പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളല്ലേ. അപ്പോൾ A മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്, B മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. സെക്കൻഡും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും? A മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്, B മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? Aയും Bയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് വന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തത്? Aയ്ക്കും Bയ്ക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, 1 അല്ലാതെ. ഇപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? Aയ്ക്കും Bയ്ക്കും 2 കോമൺ ഫാക്ടർ വന്നു. കാരണം Aയും Bയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Aയും Bൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ വന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ. സോ √2 ഈസ് ഓൾവേസ് ഇറാഷണൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ്. നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരും, 100% പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷേ ഇതിന് മനസ്സിലാവാതെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൂഫാണ്. പക്ഷേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമ്മൾ പെടപെടപെടപെടയെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ഇത്ര സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത 2 വീഡിയോസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 4 വീഡിയോ, മാക്സിമം 5 വീഡിയോസ്, 5 വീഡിയോസുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ഹൗ ടു പ്രൂവ് √3 ഈസ് ഇറാഷണൽ എന്നുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഇട്ടില്ലേ, ആ 2 ഇട്ടോടത്തൊക്കെ 3 അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ പ്രൂഫിൽ 2 ഇട്ടോടത്തൊക്കെ 3 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്വന്തം ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്, നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ നോട്ടിൽ എഴുതിയത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ. കാരണം അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ √3 √5 ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ √3 സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. സോ കുറേ നേരം എടുത്തു, ഒരുപാട് കാര്യം പ്രാവശ്യം സെയിം കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു.